गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपण मैंने केमी अच्छा? आशा करें समस्ते भलरे थे। तो मु भी बहुत भलरे अच्छी। तो ये पूरा सकाळु सकाळु मु वीडियो टे बन दूची। तो ये बारिपट को आसी फूल तोड़ापी। तो एत माने गछ को देखले एत भल लगे फूल तोड़ापी भी गचर इच्छा होनी। तो देखो केते फूल फुटी मंदार फूल भी तोड़ी दूची मु। एबे तो सकाल सकाल सूर्य उदय हवा टाइम, सूर्य उदय होना जेहेतु टे मेघुआ रोचे। तो देखो सीनरीटा केते सुंदर लगे। यहाँ हूँ पाइकरा गछ। ये फूलटा मत बहुत भल लगे। गछटा बहुत बड़ हो गला 2-3 मास भितर। ये मंदार फूल सब केते आहरी केते गुड़ भी आहरी अच्छी। तो बाहर लोक भी सब आसिक नौ गचरू। एबे देखो यहाँ हूँ कटिकन्यार। ये गछटा मो भाई आणिक मत देला। तो मुझे लगे 2 वर्ष भितर केते बड़ हो गला गछटा। फूल भी बहुत हो देखते केते सुंदर लगे। यहाँ हूँ धला अपराजिता। तो फूल देखते ये सब तोड़ुची मु मंदार फूल आ कन्यार फूल ता सहित पाइकरा फूल को तोड़ी। तो देखो फूल तोड़ा भी मोर सरला। पड़िशार गोटे छोट भाई सी भी दौरान टगर फूल आणिकी, कारण सी पूरा पाहांतियार जाऊँ फूल तोलिया को। एबे आसिक टे बसी मु। तो ए जीरा जुआणी बतुरे, कारण सकाल मु सबुदिन फुटेकी पीऊँगी। कौन पीऊँगी आपन को गोटे वीडियो देखी। तो ये सकाळु सब उठला माने मोर यही कम झरका सब खोलि मंदिर अच्छी आग सामने ये परिवेश को देखले बहुत भल लगे मत। तो आज टी मुंड सफा कर मोर अच्छी। तो से देखु ये ऑयलटा मु लगौची। जेबे मुंड सफा करे तार 2 घंटा पूर्वर ये रेड ओनियन ऑयलटा मु लगाए, कारण मोर बहुत जोरे चुट्टी झड़ूला। माने चुट्टी झड़ी पूरा चेंदा हो जाता। आपे आपे माने जिते आपे आपे सब चुट्टी झड़ीगला। माने केते मेडिसिन मु खाई स्किन डॉक्टर देखे कि जमा भी काम देलानी। यहाँ देखो डॉक्टर भेगान खदी कंपानी यहाँ। तो चुट्टी एत जोरे हेयर फॉल होता माने पूरा एमती धरिले हाथ में पूरा चुट्टी झड़ी जाए। माने केराटिन ट्रीटमेंट भी करी, स्पा करी, तथापि चुट्टी मोर सब झड़ीगला। माने मो चुट्टी बहुत मोटा थिला, कुंच कुंच होगी चुट्टी पूरा सब झड़ीगला। तो यहीटा माने सब जिनस ट्राए कलापर किसी भी माने कमी नाला। तापर जो दुकान को जाकि यहीटा दुकान वाला कहते दीदी जे यहीटा ट्राए करूँ आउ हेयर फॉल आपंकर कमिब। जे यहाँ मुझे लगेला मो चुट्टी मैंने किसी भी झड़ूनी। आ जहाँ भी माने छिड़ी थी आस्ते आस्ते टिके टिके माने उठुची। देखो 2 घंटा पर तापर रेड ओनियन सांपोटा लगे सफा करी। तो बेसी रेट नुहे। यहाँ हूँ 1900 टंका, से 125 टंका। तो 200 टंका हेल्ले दीटाक हो। जो मानकर हेयर फॉल बहुत जोरे होता यहाँ निहाती ट्राए करूँ। तापर मत कहे, कारण मुझे इड़ छड़ किसी भी यूज कैनि। माने बहुत रेट आजकल तो कंपनी सब। तो यहाँ लगेला मो चुट्टी झड़वा सब कमी जाता। तो से आज टे देखी जे वीडियो टे पकईदे बोली। तो ये सकाल सकाल मोर ठाकुर पूजा सरला। तो आज टे इच्छा हो इडली बरा खावाई। घरे किसी टिफिन करनी मु। तो ये जाऊँगी जलखिया टे नहीं आसबि। साउथ ओडिशा अच्छी आमर से साउथ इंडियन लोक जेहेतु से माने चटपटा तक बेसी रोचे। तो ये भल लगे। ये झील को पचारि कौन खाइबू, झील कहला ना तू जहाँ खाइबू मैंने जोटा भल से मोप आणबू। तो ये जाऊँगी देखो इडली आउ बरा बरा 2टा चप गोटे आ गोटे पियाजी आनी बेसी आनी खाइले जेहेतु मैंने गैस हो जामर। तो बाहर खाଇବା खाइला मैंने पेट खराब हो। तो ये अल्प अल्प आनी फाड़े फाड़े भाग बांटिकी आज खाईदेचु। तो ये खाई सारा पर रोषे करी कौन रोषे करी बोली पूरा 11टा 11:30 हो गला। तो भात बसई देली। एबे जाऊँगी आलू बैगण आउ बड़ी पकईकी मसला तरकारी टे करदेवी। आ सहित टे तेंतुली पकईदेवी। एबे देखो मसला कषा मोर हो गला। तापर आलू बैगण भी पकईकी कषि देछि। आलू बैगण सिझिला बड़ी पकईदेवी। तो जो भिडियोटा करनी मु जदि हम के सर्ट भिडियो करके पकईबी। तापर तेंतुली पकई देछि। एबे देख भात तरकारी पूरा रेडी। एबे जाऊँ खाइबू। तो तरकारीटा केमिति दिशुची मते कहिबे।
ଏବେ ବସିଛି ଟିକେ। ଗରମ ତ ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି, ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ବହୁତ ଜୋରେ ଗରମ ହେଉଛି। ତ ଏବେ 1:30 ହେଇଗଲାଣି, ଯେହେତୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇଥିଲୁ ଖାଇବା ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ଏବେ ଝିଅକୁ ଡାକୁଛି ଆସେ ଖାଇବୁ ବୋଲି, ସେ ତା ରୁମ୍ରେ ଅଛି। ଆସିଲେ ମୁଁ ମୋର ଖାଇଦେବି, ସେ ତାର ପରେ ଖାଇବ। ଏବେ ତ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରେ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବର୍ଷାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବାହାରକୁ ବାହାରି ହେଉନି। ମୋର ବହୁତ କାମ ମାନେ ରହିଯାଉଛି, ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନି ଯେହେତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ଆହୁରି ପୁରା ସିନେରୀ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଆସିଗଲା ଏବେ ସଣ୍ଡେର ନା ଏଇଟା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟା ବେଳେ ବସିକି ମୋର ମାନେ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ଘା'ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଛି, ବହୁତ ଦରଜ ଟିକେ ଟିକେ ରହୁଛି। ତ ହାଡ଼ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ବହୁତ ଜୋରେ ମାନେ ପେନ୍ ହେଉଛି। ମେଡ଼ିସିନ ଲଗାଇଲା ପରେ ଶୁଖିଛି କି ଶୁଖିନି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଝିଅ ମୋର ଫ୍ରିଜ୍ ସଫା କରୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଯାହା ବି ପନିପରିବା ଆଣୁଛି ତାର ପଲିଥିନ୍ ସହ ଥୋଇ ଦେଉଛି ଫ୍ରିଜ୍ରେ, କାରଣ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସଜେଇକି ଦେଉଛି, ନହେଲେ ଥୋଇପାରୁନି। ଝିଅ ଏବେ ଫ୍ରିଜ୍ ସଜାଉଛି। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରେୟାର କରିସାରିଲୁଣି, ଆମେ ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରେୟାର କରିସାରିଲେଣି। ତ ଏବେ ଭାଗବତ ବହି ପଢ଼ିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତୁତି ବୋଲୁଛି। ଭାଗବତ ବହି ଖୋଲିକି ଏବେ ଟିକେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବି, କାରଣ ଭାଗବତ ଜନ୍ମକୁ ବହୁତ ସାରା ବିଷୟ ରହିଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ପଢ଼ି ମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ୁଛି, ଦିନ ରାତି ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଭାଗବତ ଜନ୍ମକୁ ଭାଗବତ ବହି ନ ସରିଲେ ଘର ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଟିକେ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଏବେ ମୋର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆ ସରିଲା। ଏବେ ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇ ଦେଇଛି ଫ୍ରିଜ୍କୁ। ବହୁତ ମାନେ ଥିଲା, ମାନେ ପଲିଥିନ୍ ବେଶୀ ଥିଲା, ସବୁ ଆଡ଼େଇକି ଏମିତି ସବୁ ସଫା କରିକି ସେ ଥୋଇ ଦେଇଛି। ତ ଏମିତି ଥିଲା ଆମର ଶନିବାର ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ। ଏବେ ଆସିଗଲା ସଣ୍ଡେର ଭିଡ଼ିଓ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ସଣ୍ଡେ। ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଏବେ ଆମର ଗାଧୁଆଦି ସରିଗଲାଣି, ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଗଲାଣି। ତ ଜଳଖିଆ ମୁଁ କରିକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ଝିଅ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଝିଅ ପାଇଁ ଭାବୁଛି ଟିକେ ଇଟଲି କି ଦହିବରା କ'ଣ ଟିକେ ଆଣିବି, ଯେହେତୁ ଏ ପାଖାପାଖି ଆମର କିଛି ବି ମାନେ ନାହିଁ ଖାଇବା ଜିନିଷ। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯାହା ବି ହେଲେ ବାହାର ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତ ଝିଅ ପାଇଁ ଟିକେ ବାହାରୁ ଆଣିବି। ତ ଏବେ ମାର୍କେଟରୁ ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲିଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଯେହେତୁ ଚିକେନ୍ ଆଣିଛି, ସେ ଚିକେନ୍ ଡିକିରେ ରଖିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଡିକିଟା ଏବେ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପାଣି ନେଇକି। ଏବେ ଡିକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆସିକି କ'ଣ ରୋଷେଇବାସ କରିବି। ମୁଁ ତ କିଛି ଆଉ ଖାଇବିନି। ତ ଆସିଲା ବେଳେ ଧରିକି ଆସିଥିଲି ଆଜି କଦଳୀ, ଆମ୍ବ ଆଣିଥିଲି, କାରଣ ଆମ୍ବ ସରିଯାଇଥିଲା। ଝାଡ଼ୁ 2ଟା ବି ଆଣିଛି। ଏଇ ଝାଡ଼ୁ 2ଟା 60 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା। ଝାଡ଼ୁ ମାନେ କେମିତି ଝାଡ଼ୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତ ଏବେ ଝିଅ ପାଇଁ ଦହିବରା ଆଣିଥିଲି, ଝିଅ ଦହିବରା ଖାଉଛି। ଏବେ ଭାତ ପାଣି ବସିଯାଇଛି, ଏବେ ଚାଉଳ ପକାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସରୁ ଚାଉଳଟା ମାନେ ବହୁତ ରେଟ୍, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଚାଉଳଟା ମାନେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଯେହେତୁ ଏତେ ଦୂର ପୁଣି ଫେରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ପୁଣି ବସ୍ତା ଟେକିକା ନେବା ପାଇଁ, ତ ବାଧ୍ୟରେ ଚାଉଳ ତିକ ଖାଇଦେବୁ। ଆହୁରି 15-20 କିଲୋ ଅଛି। ତ ମାର୍କେଟରୁ କାକୁଡ଼ି, ଟମାଟୋ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଣିଛି। ଟମାଟୋ କିଲୋ ହେଉଛି 80। ଏତିକ ଟମାଟୋ 1/2 କିଲୋ ଧରିକି ଆସିଛି। ଆଉ ସାଲାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କାକୁଡ଼ି ଆଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ଦହି ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ସଜେଇକି ତାକୁ ରଖିଦେଉଛି। ଧନିଆ ପତ୍ର ଏଇତିକ ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କା। ଏତେ ରେଟ୍ ହେଇଛି ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି। ଏଇ ଦିନଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ରେଟ୍ ହୁଏ ସବୁବେଳେ, ଏବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ପଣସ ଆଣିଥିଲି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ, ପାଚିଲା ପଣସ ଖାଇକି ଆହୁରି ଏତେ ମାନେ ସେ ଛୋଟିଆ ପଣସ ପୁରା ଖୁନ୍ଦି ପଣସ ସେଥିରେ ରହିଥିଲା। ପଣସ ଥୋଇଥିଲି ପଣସ ପକୋଡ଼ି କରିବି ବୋଲି, ଆଉ ଝିଅର ପେଟ ଖରାପ ହେଲା, ମୋର ବି ପେଟ ଖରାପ ହେଲା, ଆଉ କରିପାରିଲିନି। ତ ତାକୁ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିଦେବି, ଏବେ ରଖିଦେଉଛି। ଏବେ ଯାଉଛି ଡବାରେ ଟମାଟୋ, କାକୁଡ଼ି ସଜେଇକି ରଖିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଡବା ସବୁ ମୁଁ ମଗେଇଥିଲି ପରିବା ରଖିବା ପାଇଁ। ବେଳେବେଳେ ରଖୁଛି, ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ବି ରଖୁନି, କାରଣ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଜାଗା ହେଉନି। ତ ଛୋଟ ଫ୍ରିଜ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଖୁନ୍ଦାଖୁନ୍ଦି କରିକି ରଖିଲା ବେଳକୁ ଯାହା ଟିକେ ବଢ଼ିଲେ ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଥୋଇ ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଡବାରେ ଥୋଉଛି, କେବେ ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ଡବାରେ ଥୋଉନି। ତ ଏବେ ଟମାଟୋ, କାକୁଡ଼ି ସଜାଡ଼ି ସାରିଲି, ଏବେ ଯାଉଛି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେବି। ତ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ବାଟିକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦିଏ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଣିଲି, ତ ପିଆଜ କାଟିକି ଖାଲି ଚିକେନ୍ କଷେଇବି। ଝିଅ ମୋର ତା ରୁମ୍ ସଫା କରୁଛି, ପୁରା ଆଜି ଅସନା ମସନା ହେଇକି ତା ରୁମ୍ ପଡ଼ିଥିଲା।
ଏବେ ମୋ ରୋଷେଇ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆଳୁ ପିଆଜ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଥୋଇ ଦେଇଛି। ଏଇ ଟିଫିନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରଖିଥିଲି ଫ୍ରିଜ୍ରେ, ସବୁ ଭୋଜି ଫୋଜି ଯାହା ଦେଇଥିଲା ଏଇଟା ସବୁ ସଫା କରିକି ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଲିଥିନ୍ ଓହଳିଛି ବାସନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, ତା ଭିତରେ ସବୁ ଡବା ଥୋଇ ଦେଉଛି, ନହେଲେ ସବୁ ଆଳିମାଳି ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଆଜି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସୋରିଷ ତେଲରେ ଚିକେନ୍ ବନେଇବି ବୋଲି। ଏବେ ସୋରିଷ ତେଲ ଅଧା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଥିଲା, ତାକୁ କାଟିକି ଏବେ ଯାଉଛି ରଖିବି ଡବାରେ। ତ କାଟୁଛି। ମୋର ଏମିତି କିଚେନ୍ରେ ଗୋଟେ କତୁରୀ ମୁଁ ପୁରା ରଖିଛି, କତୁରୀରେ ସବୁ କାଟକୁଟି କରିକି, ମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଏଇ ପଲିଥିନ୍ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ହେଲେ କାଟକୁଟି କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁବିଧା ହୁଏ। ଏବେ ଡବାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉଛି। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ ଚାଲୁଛି ଘରର। ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତଥାପି ବର୍ଷାରେ ବି ଗରମ ଭାଙ୍ଗୁନି, ଗରମ ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଛି, ତା ସହିତ କାମ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଝିଅ ତା'ର ସଜାସଜି କରୁଛି। ମୁଁ ଝିଅ ତ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ବି ସକାଳୁ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଏବେ ରୋଷେଇବାସ କଲା ଆସିକି ପୁରା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଥିବ, ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଏବେ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ତ ଏମିତି ସଣ୍ଡେ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ରେ ସବୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହଳଦୀ ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ତ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ରଖିଦେବି, ଗୋଳେଇକି ରଖିଲେ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ଏଇ ଚିକେନ୍ ଧରିକି ଆସିଥିଲି, କାରଣ ଏଇ ଚିକେନ୍ ପିସ୍ ବେଶୀ ଭଲ ଆମକୁ, ମାନେ ଆଉ କରାଟି କଲିଜା କି ବେଶୀ ହାଡ଼, ଏ ପିସ୍ ଆମକୁ ଜମା ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ତ ଏବେ ଯାଉଛି ପିଆଜ କାଟିବି। ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଗୋଟା ଛଡ଼େଇକି ମଝିରୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରିଦିଏ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଟରରେ ଏମିତି ଏମିତି କରି କାଟିଦେଲେ ପୁରା ସରୁ ସରୁ ପିଆଜ ହେଇକି ବାହାରେ। ଦେଖିବେ ଏବେ ମୁଁ ଏମିତି ଯଦି ଅଧିକ ପିଆଜ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ଛୁରୀରେ କାଟିଲା ବେଳକୁ ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ବି କାଟି ହେଉନି। ତ ମୁଁ ଏମିତି କାଟିଦିଏ ପିଆଜ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଟିଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି କାଟନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ଛୋଟ ବି ହେବ, ମାନେ ସରୁ ସରୁ। ତ ଏବେ ମସଲା ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏବେ ଯାଉଛି ଚିକେନ୍ କରିବି। ଚିକେନ୍ରେ ଆଜି ବେଶୀ ଗୋଟା ମସଲା ପକେଇନି, କେବଳ ଜିରା, ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି ପକେଇକି ପିଆଜ କଷି ଦେଉଛି। ଆଉ ଚିନି ଟିକେ ସବୁ ମସଲାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସେଠି ଏବେ ମସଲା କଷି ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ କଷିଲା ବେଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ବାପାଙ୍କଠୁ ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇଟା ଶିଖିଥିଲି। ଆଉ ମସଲାଟା ଯେତେ କଷିବ ସେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ବୋଲି ବାପା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଚିକେନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଟମାଟୋ ପକାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟମାଟୋ କେବେ ପକାଏନି। ଗୋଟେ ଥର ଟମାଟୋ ପକାଇଲେ ମୋତେ ଚିକେନ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତାପରେ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ବାପା ଆଉ ଚିକେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଜି କାହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଟମାଟୋ ପକାଇଲି। ମୋ ବାପା କହିଲେ ଟମାଟୋ ପକାଇଲେ ଚିକେନ୍ର ବାସ୍ନାଟା ମରିଯାଏ। ତ ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ଜମା ବି ଆଉ ଟମାଟୋ ପକାଇଲିନି। ଟମାଟୋ ପକାଇଲେ ବି ମୋତେ ତା ସ୍ମେଲ୍ଟା ଭଲ ଲାଗେନି, ମାନେ ଚିକେନ୍ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଆସେନି। ତ ଏବେ ଚିକେନ୍ ଏବେ ଏମିତି କଷୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଚିକେନ୍ ଏବେ ଟିକେ କଷି ଦେଇକି ତାପରେ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଗରମ ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି, ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଲଗେଇ ଟିକେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ୁଛି। ଏ ରୁମ୍ ଫ୍ରେଶନର୍ଟା କେଉଁଠି ଥୋଇ ଦେଇଛି, ସେଇଟା ପାଉନି। ତ ପୁଣି ଦେଖିଲା ମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ ହେଇଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡରେ, ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି, ଦେଖିଲେ ପୁରା ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କଲା ମାନେ ମୋର ସେଇଟା ଆଗ ମୋ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତ ଆଜି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଲଗେଇନଥିଲି, ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଇଏ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଆହୁରି ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ତ ଏବେ ଚିକେନ୍ କଷେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ରୁ ମାନେ ମସଲାଟା କଷି ହେଇକି ତେଲ ବାହାରିଲାଣି ଚିକେନ୍ରୁ। ତ ଆଉ ଟିକେ ଏମିତି କଷେଇଦେବି। ଚିକେନ୍ କଷିଲା ବେଳେ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୋ ସାନ ଭାଇ କଥା, ମୋ ମାମା। ଆଉ ବାପା ତ ଏବେ ଆଇଁଷ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଚିକେନ୍ ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି, ଖାଉନାହାନ୍ତି ବେଶୀ କାହିଁ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋ ଘର ଲୋକ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋ ଚିକେନ୍ କଷାକୁ। ମୋ ମାଉସୀ, ମୋ ଝିଅ ମାଉସୀ, ମାମା ବାପା ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ଏବେ ପୁଣି ଟିକେ ବେଡ଼୍କୁ ଆସିଛି ହେରି, ପାଖରେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ଟା ଥିଲା, ଟିକେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ହାତ ଯେହେତୁ ଖାଲି ଥିଲା। ଏଇ କଲର୍ଟା ମୋ ଝିଅ ବସିକି ଆଣିଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ କଲର୍ଟା ଆଣିଲେ ସେଇଟା ଦେଖିକି ଆସିଛି ଦୋକାନରେ ଗୋଟେ, ଲଗାଇଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଝିଅ କହିଲା ନା ମୁଁ ବସିକି ନେବି, ସେ ଏମିତି ଆଣିଥିଲା। ତ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଟିକେ ଲଗାଇ ଦେଉଛି ବସିକି। ଏବେ ତ ଚିକେନ୍ କଷା ହେଇଗଲାଣି। ସାନ ଭାଇ କଥା ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଚିକେନ୍ ମୁଁ ଯେବେ କଷେ, ସିଏ ସଦାବେଳେ ଚିକେନ୍ କଷା ଆଗ ଖାଇବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ଦୂରକୁ ପଳେଇଛି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଚିକେନ୍ କ'ଣ ମାନେ ଆଳୁଟେ ସିଝେଇକି ବି ତାକୁ ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି। ତ ଏବେ ଖାଇବା ହେଇଗଲାଣି। ଭାତ, ଚିକେନ୍, କାକୁଡ଼ି, ଲୁଣ ଲଙ୍କା, ଆମ୍ବ। ଆଉ ଆଇଁଷ ହେଲା ମାନେ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଆମର ନିହାତି ହେବ, ନହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଆଇଁଷିଣିଆ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ
झील खाଇବା बाड़ी देती लुण लंका सजाड़ी जो 2:30 आज होगलानी कहीं भोक लगुना कारण जलखिया खाई झील भी बहुत लेट्रे दहीबरा खाई झील भी घर सब सफासफी करके मुंड सफा करला तो 2:30 है मुंड सफा सी आज कर एत वर्षा पाखे तो ये लेट्रे मुंड सफा कर तार भिडियो करके मुझे देख टाइम केतटा है देखो 2:30 पूरा है 2:30 से मुंड सफा कर तो ये आम जाऊँ खावाई भात चिकेन तो चिकेनटा भी भल होता समस्त घरे प्राय सब जिनस समस्ते भल रांधुंट तो एमती आज संडे एमती थिला एबे वीडियोटी केमिति लगिला मते निहाती कमेंट करके जणाइबे भल लगिले लाइक शेयर सब्सक्राइब निहाती करिवे तो एबे मो झीर मोर खाइबा स्टार्ट है रखुची बाय।